அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு 8th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் லெசன் வைஸ். இந்த கொஸ்டினை படிச்சிட்டாலே ஒரு 80% கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு, மென்ஷன் த டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்பிளே. வாட் இஸ் மெஷர்மெண்ட்? நேம் 3 ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்? டிஃபைன் மோல். அடுத்து இந்த டீட்டெயில் கண்டிப்பாக படிச்சிங்க. லிஸ்ட் அவுட் த பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் வித் தயர் யூனிட்ஸ். Lesson 2, force and pressure. Give 2 examples to verify that your force changes the shape of your body. Name 2 instruments which help to measure the pressure of fluid. Next question, define 1 atmosphere. Which are greater viscosity, oil or honey? Why? Next one, define friction. Give 2 examples. State Pascal's law and mention its application. Give the different types of friction. Explain each with an example. Detail. Describe an experiment to prove that pressure in a liquid increases with depth. முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். அடுத்து இந்த ஸ்டம்மு பார்த்துங்க, வர வாய்ப்பு இருக்கு. A stone made of 500 Newton. Calculate the pressure exerted by it if it makes a contact with surface of area 25 centimeter square. அதுக்கப்புறம் lesson 3, light. Define focal length. Give any 2 uses of concave and convex mirror. State Snell's law of refraction. Explain the working of periscope. What is dispersion? Explain in detail. The periscope அப்புறம் dispersion இதெல்லாம் டீட்டெயிலில் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து இந்த சம்மு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 45 டிகிரியில் வச்சா எத்தனை இமேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகுன்ற கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட், the radius of curvature of spherical mirror 25 cm. Find its focal length. அடுத்து lesson 4, heat. What are the effects of heat? Name 3 types of heat transfer. What is conduction? Define 1 calorie. அடுத்து இந்த 2 கொஸ்டினும் டீட்டெயிலில் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. கலோரிமீட்டரும் தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்க்கும். அதுக்கு அடுத்தது கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், ரைட் த சிம்பிள் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட். ஆக்சிஜன், கோல்டு, அதனுடைய சிம்பிள் எழுதணும். why are belts made of metals? Give 2 example for metalloids. Next, mention any 3 compounds that exist in liquid state. Next question, tabulate the difference between metal and non-metal. முக்கியமான டீட்டெயில். அடுத்து இந்த எலமெண்ட்ஸ் உடைய பேரை எழுதணும். அடுத்து நேம் த metals that are used in jewelry. அடுத்து changes around us. Define chemical reaction. Define catalyst. What is pollution? What is tarnishing? Give an example. Next, what is the role of one catalyst in a chemical reaction? அடுத்து இந்த டீட்டெயிலில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். எக்ஸ்பிளைன் த என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அதுக்கப்புறம் ஏர் லெசனில் மென்ஷன் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். லிஸ்ட் அவுட் த யூசஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன். முக்கியமான கொஸ்டின், வாட் இஸ் குளோபல் வார்மிங்? வாட் இஸ் ட்ரை ஐஸ்? வாட் ஆர் இஸ் யூசஸ்? அடுத்த டீட்டெயிலில் இந்த 2 டீட்டெயிலில் ஒன்று வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஹவு டஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரியாக்ட் வித் த ஃபாலோயிங்? பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு, லைம் வாட்டர் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. What are the effects of acid rain? How can we prevent them? அடுத்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம். Which diseases can be prevented by vaccination? Write the 4 types of bacteria based on the shape. What are antibodies? Why microorganisms are essential for agriculture? அடுத்து இந்த 2 டீட்டெயில் பார்த்துங்க, பாக்டீரியாவோட ஷேப்பும் ஸ்ட்ரக்சரும். அடுத்து how microorganisms are useful in the field of medicine. Who discovered penicillium? அதுக்கப்புறம் lesson 17, plant kingdom. Define thallus. What is mean by binomial nomenclature? Give example. Write 3 economic importance of algae. Write the difference between algae and fungi. Write any 4 character of pteridophytes. Write the difference between gymnosperm and angiosperm. Detailed question. Write the medicine plants and explain their uses in. அது ஒரு முக்கியமான டீட்டெயில். அடுத்து 18th lesson, organization of life. What is cell differentiation? State difference between tissues. Define metabolism. Define prokaryotic cell. Tabulate the difference between aerobic and anaerobic respiration. அடுத்தது முக்கியமான கொஸ்டின், ஹியூமன் ஐயோடைய படம் வரைந்து பாகத்தை குறிக்கணும், கண்ணு. அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் இன்ஹலேஷன் அண்டு எக்ஸ்கலேஷன், அது ஒரு முக்கியமான டீட்டெயில்.
எக்ஸ்பிளைன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங் இன் டீட்டெயில். இது இல்லாமல் எல்லா லெசன்லேயும் மேட்ச்சு பார்த்துங்க, அது டீட்டெயிலில் வர வாய்ப்புகள் அதிகம். அப்புறம் சூஸு, ஃபில்லப்ஸு இதெல்லாம் படிச்சிட்டாலே ஃபுல் மதிப்பெண்கள் எடுத்துடலாம். இது போன்ற வினாத்தாள்களை பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.